السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں نور نیوز چینل HD انٹرنیشنل اور میں ہوں میرا خان۔ آج کے خبر نامے میں سب سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والا ننھا مصنف بابر اسلم جو کہ کم عمری میں ہی کتابوں کے مصنف بن گئے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حافظ شیر افضل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن عوام کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شیر افضل۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ننھے مصنف بابر سلیم صاحب، جن کا تعلق ہے راولپنڈی سے، اور سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ بابر سلیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم بات کریں گے آپ نے اس اتنی کم عمری میں آپ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہے حاضری۔ اور بابر سلیم صاحب، آپ سے جانیں گے کہ اس کتاب کے اندر آپ نے کیا جمع کیا ہے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیں، ادب محسوسات اور مشاہدات کا ایک امیج ہوتا ہے۔ جو چیزیں انسان دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جن کو ٹچ کرتا ہے، اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، وہی ادب کہلاتا ہے۔ تو بیسیکلی میں نے ادب کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے یہ کتاب حاضری میں نے پبلش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ یہ تو اس کے اوپر تو میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کے علاوہ میں، کیونکہ شروع سے ہی میری کوشش تھی، جیسے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کچھ نہ کچھ لکھنا، ہر لکھنے کے معاملے میں ہر جگہ پہ تصنیف کا آپ شوق رکھتے ہیں؟ تصنیف کا شوق رکھتا تھا۔ تو ابھی جب میں نے انٹر میں ایڈمیشن لیا ڈگری کالج کوٹا میں، تو ادھر بھی میں الحمدللہ 2 سال میگزین کا ایڈیٹر رہا۔ پھر کون سی میگزین؟ جو ہماری کالج کی میگزین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں 2 سال ایڈیٹر رہا۔ پھر اس میں میری فضائیہ تحریر بھی آتی رہی، جن میں پروفیسر کا موٹر سائیکل، ایک جیب، اور ایک اور میں نے اسکارف پہ تحریر لکھی تھی جو پبلش تو نہیں ہو سکی تھی میگزین میں، لیکن یہ ہے وہ اتنی لطیف تحریر تھی کہ کئی دن سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا رہا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جب تک کسی تحریر میں جان نہ ہو، اتنا وہ اتنے دن تک وہ گردش نہیں کرتے۔ ابھی بھی اگر آپ گورنمنٹ ڈگری کالج کوٹا کے آفیشیل پیج پہ جائیں تو ادھر ایک اسکارف جب لکھیں گے تو وہ ایک تحریر آ جائے گی، تو اس کے اوپر کم و بیش 600 بندے نے تبصرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں اس سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ تو یہ اس کے علاوہ میں اسکرپٹ رائٹر بھی ہوں، ڈرامے وغیرہ بھی ڈگری کالج میں، ہمارے کالج میں جتنے بھی ڈرامے وغیرہ ہوتے تھے وہ لکھنا اور سارے لڑکوں کو تیاری کروانا وہ میرے ذمہ ہوتا تھا۔ تو مختلف موضوعات پہ میں، اس کے علاوہ الحمدللہ گزشتہ 2 سال سے میں مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھ رہا ہوں۔ تو بس وہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ادب کے حوالے سے لکھتا رہوں تاکہ اس سے جڑا رہوں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، بیسیکلی دیکھیں، میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے محسوس کیا، میں بہت کچھ پڑھ کے گیا، کافی کچھ میں نے مطالعہ کیا، کافی کچھ نماز میں نے سیکھا، مشاورت کی۔ میں وہاں پہ جب گیا تو مجھے بڑی مشکلات کے سامنے کرنا پڑا۔ میں نے کہا یار، میں نے اتنا پڑھا بھی ہے، اتنے معاملات بھی تھے، نیٹ سے بھی ہیلپ لی ہے اور بھی کافی چیزوں سے ہیلپ لی ہے۔ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، یا دور دراز علاقوں میں، یا علماء تک ان کی پہنچی ہوتی نہیں ہے، وہ کتنی مشکلات ان کے لیے ہوگی۔ تو ان کے لیے میں نے بیسک تو میرا یہ ہے کہ ان کے لیے ایک سادہ سا میں نے نسخہ تیار کیا ہے تاکہ میں اس کو جو ہے نا، یہ جو ہمارے کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان تک پہنچا سکوں۔ اور کیونکہ بیسکلی میں نے گاؤں میں، میرا گاؤں کوٹا کے سے 12 کلومیٹر کیرل گاؤں ہے میرا، تو ادھر جب میں دیکھتا تھا حالات تو مجھے تھوڑی مایوسی ہوتی تھی۔ تو میں نے اس چیز کو بھی باور کروانے کے لیے کہ تاکہ لوگ جب جائیں تو کچھ پڑھ کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ اس کتاب میں حج اور عمرے کا بھی طریقہ ہے، لیکن اس سے زیادہ میں نے یہ باور کروانے کی کوشش کیا کہ جب بھی آپ جائیں سیکھ کے جائیں۔
अच्छा बाबर सलीम साहब, इस किताब के अंदर अगर कोई बंदा यहाँ से अपने के इरादे से जाता है, आज की नीयत से जाता है, तो इस किताब को अगर लेकर जाएगा तो वहाँ उसकी मुश्किलात उसके लिए नहीं पैदा होगी। जी जी बिल्कुल, इसमें एक मैंने मजमून लिखे कदम कदम मंजिलें, ठीक है। जब आप उस उन्वान को खोलेंगे ना, तो उसमें फिर आपको यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर ना फिर वहाँ मदीना पाक में आपसे दिन गुजारने तक सारी आपको उसमें तरीका बता दिया जाएगा, सारा उसमें तरीका क्योंकि पाकिस्तान से अक्सर जो लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अहले अरब लोग होते हैं, उनकी ज़बान की समझ नहीं पाते, उनके लिए मुश्किलात होती है। तो आपको एक मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है कि आपने इस किताब के अंदर एक बहुत बड़े जो है तो ये समझे कि समंदर को कूजे के अंदर काम कर दिया। तो यहाँ पे आपने एक और बात किया कि अहले अरब होते हैं वहाँ पे, बाकी उनकी ज़बान थोड़ी समझना मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि मैंने एक इसमें मजमून लिखा है कि मुझको अजीज तर है मेरे आका की ज़ुबान, ठीक है ना, मुझको अजीज तर है मेरे आका की ज़ुबान। तो वो जो मजमून है ना, उसमें मैंने अरबी के चंद अल्फाज लिखे हैं, तकरीबन कोई 50 के करीब की मुश्किल जो अल्फाज होते हैं जो हमें उधर जो ज़रूरत पड़ते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे एहराम हो गया है, उसके बाद खाना हो गया है, उसके बाद मस्जिद हो गई है, हरम हो गया है। तो इनको मैंने अरबी में भी लिखा है, उर्दू में भी और अरबी में लिखा था कि वो लोग सीख जाए। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, इसकी किताब के अलावा भी आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये चौथी किताब पब्लिश हुई है। पहली किताब जो मेरी पब्लिश हुई थी वो नमाज के मुतल्लिक थी, फिर जो दूसरी किताब मेरी पब्लिश हुई थी, अगली दोनों किताबें फिर मुसैसे मुस्तफा के ऊपर मेरी आई थी, दो जिल्दें थी। तो ये जो अभी तीसरी किताब है ये हाजिरी, एक मेरी किताब मैंने अभी वो काफ़ी एक तवील मौजूद था, उसको मैंने वाइंड अप कर दिया, वो अभी उसके ऊपर मैंने वर्क नहीं किया, लेकिन ये मेरी तीसरी किताब है जो बाकायदा पब्लिश हुई। अच्छा बाबर सलीम साहब, इसमें क्या आपके असातिज़ा इकराम का ज़्यादा किरदार है या आपके माँ बाप का ज़्यादा किरदार है, या आपके ऐसा दोस्त मेरा ज़िंदगी में बार दफ़ा ऐसा भी होता है कि दोस्त ऐसा फिटनेस मिल जाता है, वो ऐसे फिल्म के अंदर ले आता है, तो ये बताइएगा कि इसमें किस का किरदार ज़्यादा है? देखें, सबसे बेसिक चीज़ होती है कि इंसान खुद क्या है, अपनी ज़ात को सबसे पहले पहचानना होता है। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेंगे तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, लोग खुद आप जहाँ पे आपको रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको मुयस्सर आ जाएगा। तो माँ बाप के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं, उन्हीं की वजह, मैं इतना ही कहूँगा माँ बाप के बारे में कि मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से, और अगर ये मुमकिन हुआ है तो उन्हीं की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे इजाज़त ना देते, अगर वो मुझे बाहर निकलने ना देते, वो मुझे लाइब्रेरी में जाने ना देते, वो मुझे अपने साथी के साथ वक्त गुजारने ना देते, तो शायद ये मुमकिन ना होगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रोल है, मेरे दोस्त भी हैं, नाम एक लंबी लिस्ट है, जिस अगर नाम लेना चाहूँ तो वो उसके लिए वक्त दरकार है, लेकिन उनका भी रोल है। फिर जो मेरे उस्ताद हैं उनमें सरफहरिस्त मेरे इंतहाई मुशफिक उस्ताद हैं सर हबीब गौर साहब, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत गाइड किया। जहाँ पे मैंने महसूस किया कि यार यहाँ पे कुछ मुझे कमी नज़र आ रही है, तो उनसे मैंने मुशावरत की और उन्होंने मुझे उसको बेहतर बताया। फिर अपने सर जावेद साहब थे, और भी बेशुमार उस्ताद थे जिन्होंने मेरी जो है ना मैं कदम कदम पे इस्लाह की और मेरे लिए कीमती बात। शुक्रिया बाबर सलीम साहब। नाजरीन, ये कम उम्री के अंदर जो है इनको तस्नीफ का शौक़ पैदा हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम की वसादत से यही कहूँगा कि आजकल के दौर में लॉकडाउन का सिलसिला है और ऐसे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, तो ज़्यादातर हमारे नौजवान जो हैं अरतगल ड्रामे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अगर ये नौजवान मुताले का शौक़ पैदा करें तो इस जैसे बाबर सलीम जैसे जो है नन्हे जो है मुसन्निफ बन सकते हैं। कहते हैं कि कम उम्री के अंदर इंसान जो भी काम करे उसके लिए मुश्किल वो काम नहीं होता, उसके लिए आसान होता है अगर इंसान उस काम को के साथ शौक़ पैदा करे, तो उसकी शौक़ उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वस्सलाम।